सब तो पहला मैं अपने पिंड भलोवाली दे तमाम नौजवानों का बजुर्गों का भाइयों का शुक्रिया अदा करना कि तुसीं सारे अज भी तशरीफ लियाए और खसूसी तौर पर जिहड़ा इलैक्शन दे विच तुसीं हिस्सा लिया, दिन रात अपना इलैक्शन तुसी मेरा नहीं अपना इलैक्शन समझ के मेहनत की और रातां जागे, उहदा खसूसी तौर पर शुक्रिया। हर इंसान नूं एक टीम चाहिए हुंदी किसी भी फील्ड दे विच जाण लई। मैं डॉक्टर साहबा ये दसना चाहांगा कि पहली गल जिन्नी डॉक्टर साहबा ने गल की है, डॉक्टर फरदौस साहबा ने वो 100% सी कि साडा इलैक्शन का कोई प्लान ही नहीं सी। और इन्हां नाल गल होई, मैं इन्हां नूं फोन किया तो इन्हां कहा तगड़ा जट भी लभनी आ, तो मैं क्या बड़े तगड़े जट ने लभ लो, तो मैनूं आंदियां ने लोकां दे मशवरे देंदे हो तो तुहाडा की बिगड़दा है। ते मैं क्या चलो ये ते भी गौर करने आ, इस्लामाबाद वाली मीटिंग ते वेख आओ। ते बहरहाल एक आगाज होया, मशावरत हुई और इलैक्शन कैंपेन जो स्टार्ट की PP 38 दूसरा हल्का, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਸਿਆਸੀ नहीं बनता। लेकिन मैं सब तो पहला अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक महफिल मिलाद कराई, कुरान खानी हुई, नात खानी हुई और टीम दे विच अपनियां मावां ते भैणां नूं शामिल किया और उन्हां दियां फिर दुआवां नूं विच शामिल किया ते उन्हां नूं कहा कि तुसीं भी इलैक्शन लड़ना है और उन्होंने भी फिर इलैक्शन च अपना हक अदा कर दिता। ते फिर उन्हां नाल वादा कीता सी कि इलैक्शन तो जितन तो बाद फिर एक महफिल इस तरह की होएगी, ते अज घर दे विच फिर वो महफिल हुई है, तो उन्हां दा शुक्रिया भी अदा किया और वो भी साडे खुश होईयां ने कि साडे बेटे ने साडियां भाइयां ने सानू याद रखे। उस तो बाद ऐसा ही जगह ते मैं फिर इलैक्शन का स्टार्ट इलैक्शन कैंपेन का इत्थों कीता सी। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਿਹਰੇ बैठे सो, ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि ਇਹ बड़ा इंपॉर्टेंट इलैक्शन है गवर्नमेंट ਲਈ। इस इलैक्शन के जितन नाल अल्लाह ताला ने बरियार फैमिली और भलोवाली पिंड का नाम रोशन करना, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले दिन गल कही सी। और मैं कहा सी कि इलैक्शन वजीर आजम पाकिस्तान देख रहे ने, वजीर आला उस्मान बुजदार साहब देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलैक्शन जे। और तुहानू एक गल कही सी कि जिम्मेदारी भी बहुत वड्डी आई है, लोगों को एक टिकट नहीं मिलती गवर्नमेंट पार्टी का, गवर्नमेंट पार्टी का टिकट बहुत कैंडीडेट होंगे, लेकिन साडे घर उस वक्त 2 टिकट मौजूद सन, एक कैसर वाला तो एक एसन वाला। जिस दिन मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सी ते मैं कहा जिम्मेदारी बहुत वड्डी है, तो फिर तुसी वो जिम्मेदारी अपनी जड़ी है उहदे विच तुहानू शामिल किया, तुहानू टीम बनाई और खुदा ते फजल ते करम दे नाल मैं अपने इस घर दे विचों डॉक्टर साहबा 1000 बंदे नू डेली लैके बाहर निकले, 1000 बंदा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ कि जिहदे विच भलोवाली और PP 43 ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ इधरों इलैक्शन ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PP 38 ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ नहीं बुलाया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। तो इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ जो दसिया सी तुसी फिर देखिया कि इलैक्शन बिल्कुल मीडिया दे विच एक ही इलैक्शन रहा PP 38। 2012 जिमनी इलैक्शन असी लड़िया, उस वक्त दूसरी गवर्नमेंट असी अपोजिशन असी इलैक्शन जित के वोटां नाल
डॉक्टर फिरदौस साहबा उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर सन, फेडरल मिनिस्टर। ये 12 बजे तो लग के रात इस बजे तक मेरे नाल रही। असी जाम के फिरे, असी बड़ियां जगह ते पिंडां च गए, इलैक्शन असी जित रहे सन और शाम के टाइम इलैक्शन साडा चुरा लिया गया। गवर्नमेंट ने इलैक्शन चोरी कर लिया और असां कहा कि इलैक्शन चोर ने, असी कहा। लेकिन इस इलैक्शन दे विच असी क्या असी उन्हां नूं चोर ना कहा सी, किते सानू लोग चोर ना कहण, असी उहदे तो बचे और तुहाडी मेहनत दे उत्ते इंसार कीता। असी अवाम कोल चले गए, असी अवाम ते फोकस कीता, असी भैणां भरावां नूं नाल लिया, असी रिश्तेदारां नूं नाल लिया, असी बिजनेस कम्यूनिटी नूं नाल लिया, असी हर एंगल दे उत्तों हर बंदे नूं सपोर्ट कीता। असी पीटीआई जिहड़ी एक बिखरी जमात सी उस वक्त ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਤਾਹਿਰ ਹੁੰਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਹਿਰ ਸਈਦ ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬਾ ਉਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਟ ਸਾਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਹੋਈ। ਐਸਐਨ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਲਾਲੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰੀ, ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਡੀਪੀਓ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਾਣਾ ਉਹਨੇ में ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਠੀਕ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। पाकिस्तान का अदारा इलैक्शन कमिश्नर जिन्हें इलैक्शन कराना और उस इलैक्शन की बुनियाद के उत्ते मुल्क चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जोड़ा मैं तुहानूं दस्सण लगा। इलैक्शन कमिश्नर एक ऐसा अदारा है कि जिन्हें इलैक्शन कराना ते नैशनल असैंबली ते सूबाई असैंबली च मैंबरां जाना और जिहड़ा मैंबर सूबाई असैंबली उन्हें कानून साजी करनी है आवाम वास्ते ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ तमाम ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੌਖੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ 10,000 ਬੈਨਰ ਭੇਜ ਛੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। मैं क्या वो मैं कहना रोटी ना पकाओ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕੀ, ਮੈਂ 2000 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਥੀ ਤਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਆਇਆ। ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ ਵੇਖੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ MPA ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਏ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਏ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਰੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਖਣ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬੰਦੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰੇ ਆ। ਕਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਰਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਤਾਰੀਖ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਲਸੇ ਦੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਇhtਰਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਗਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆ। ਮੁਖਾਲਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 16 ਹਾਰੇ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 16 ਹਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਿਆਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 17 ਮਾਰ ਜੋਗੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਾਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਜਲਸਾ ਰਾਤ 11:15 26 ਤਰੀਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਸੈਦੋ ਵਾਲੀ, ਸੱਖੋ ਵਾਲੀ, ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੀ 11:15 ਵਜੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ ਸਬਰ ਕਰੋ, 16 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹਰ ਜੋਗ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਸਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਦੱਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੱਸੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਈਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਡਸਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਫਰਦੋਸ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਰਥ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਿਕਟ ਬਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਸ਼ੀਦ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਆਇਆ ਜੇ ਜਾਓ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਫ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲਦਿਆਤ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੁਖਾਲਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੀਪੀ 43 ਤੇ ਐਨਏ 75 ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ 43 ਐਨਏ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਪੀਪੀ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਲਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ 70-80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ। ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖੈਰ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਪੀਏ ਮੁੰਤਖਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੋ, ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 300-400 ਐਮਪੀਐਸ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਚੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40-50 ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਸੂਬਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।